Namaste students. In last video, I explained Microsoft Excel. Now in this video, I am going to explain Microsoft PowerPoint. I think PowerPoint તમે બધાએ યુઝ કરેલું જ હશે એટલે યુઝ ન કર્યું હોય તો તમે ક્યાંય પ્રેઝન્ટેશન જોયું હશે તો વ્યૂ તો કરેલું જ હશે. જનરલી PowerPoint છે એ પ્રેઝન્ટેશન માટે છે એ યુઝ થાય છે. PowerPoint generally used for the presentation purpose. Now first I am explaining why we need PowerPoint presentation and how we can use it. Communications is the process of transferring information from one source to another, or it can also be explained as interchange of thoughts, opinions or information by speech, writing or signs. These thoughts and ideas can be in the form of text, sound, pictures and graphics, etc. There are many methods through which we can communicate our ideas. Like communications આપણે કરીએ તો જ ideas જે છે એ શેર થઈ શકે. Communications લાઈક એ ઓરલી આપણે કમ્યુનિકેશન કરી શકીએ કે લાઈવ રિટર્નમાં હોય, ટેક્સ્ટ હોય કે પછી સાઉન્ડ હોય કે પિક્ચર હોય કે પછી કોઈ ગ્રાફિક્સ હોય, ચાર્ટ્સ હોય, બની શકે છે કોઈ પણ હોય. A very effective and widely used method of communicating our ideas is by making presentation using a presentation program. A presentation program is a computer software package used to display information, normally in the form of a slideshow. It typically includes major functions like an editor that allows text to be inserted and formatted. Here there is one slide here. We cannot call it page, better to say it's a slide. And we can enter text or add image, table, video, chart, graphics or clip art. It's a method for inserting and manipulating graphic image and a slideshow system to display the content. Microsoft PowerPoint is a presentation program developed by Microsoft. It is a part of the Microsoft Office suite and runs on Microsoft Windows. PowerPoint presentation consists of a number of individual pages or slides. We can call it generally slide. Yes, page and slides both are true, but normally it's word use is slide. The slides may contain text, graphics, movie and other objects which may be arranged freely on the slide. We can arrange anywhere in the slide. The presentation can be printed, displayed on a computer or navigated through the command of the presenter. For larger audience, the computer display is often projected using a video projector. I am giving you an example like you can use PowerPoint presentation slides to explain your topic in class with use of projector. ફરીથી એકવાર રિપીટ કરું. તમે સપોઝ કે મેં તમને કોઈ ટોપિક રેડી કરવા માટે આપ્યો છે, રેગ્યુલર ક્લાસીસ હોય તો પ્રેઝન્ટેશન આપણે ટોપિક હોય તો હું એક કોઈ પણ ટોપિક ઉપર પ્રેઝન્ટેશન રેડી કરવા આપું છું. તમારે એ ટોપિક અહીંયા ક્લાસમાં આવીને એક્સપ્લેન કરવાનો છે. તો અહીંયા ક્લાસમાં આવી અને એ ટોપિક એક્સપ્લેન કરશો ત્યારે તમે કમ્પ્યુટરની સાથે પ્રોજેક્ટર અટેચ હશે તો એક ઘણા બધા ત્યાં ક્લાસમાં સ્ટુડન્ટ્સ હોય તો તમે એને એક્સપ્લેન કરી શકો. દેટ મીન્સ કે જ્યારે માસ્ક હોય, લાર્જ ઓડિયન્સ હોય ત્યારે આપણે જનરલી પ્રોજેક્ટરનો યુઝ કરી શકીએ. અધરવાઇઝ કમ્પ્યુટરની સ્ક્રીન જે છે તો એના ઉપર પણ આઉટપુટ તો ડિસ્પ્લે થાય જ છે. ઓકે, વધારે ડિસ્કશન કર્યા વગર ડાયરેક્ટલી આપણે પ્રેક્ટિકલી જોઈએ કે પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશનનો યુઝ ક્યાં થઈ શકે છે અને આઈ મીન કેવી રીતના થઈ શકે છે, અને એની પહેલાં એ જોઈએ કે ક્યાં એનો યુઝ થઈ શકે છે. Where we can use PowerPoint presentation. First one is in education.
આપણે એજ્યુકેશનમાં યુઝ કરી શકીએ છીએ. લાઈક મારે કોઈ ટોપિક એક્સપ્લેન કરવો છે, હું પાવર પોઈન્ટનો યુઝ કરું છું, તો એ રીતના થઈ શકે છે. ઓર એવી રીતે પણ થઈ શકે છે, લાઈક તમારે કોઈ ટોપિક મેં તમને પ્રિપેર કરવા માટે આપ્યો છે, તમારે એક્સપ્લેન કરવાનો છે, તો ત્યારે પણ તમે પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશનનો યુઝ કરી શકો છો. એ સિવાય બિઝનેસીસમાં દરેક બિઝનેસીસમાં પાવર પોઈન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે યુઝ થતો હોય છે. જ્યારે પ્રેઝન્ટેશન આપવાનું હોય, કોઈ તમારો આઈડિયા જે છે શેર કરવાનો હોય, ત્યારે તમે એવી રીતે બિઝનેસીસમાં પણ યુઝ કરી શકો છો. અને પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશનનો યુઝ વાઇડલી થાય છે બિઝનેસીસમાં. એ સિવાય કોઈ ગવર્મેન્ટના ડિપાર્ટમેન્ટ છે તો એમાં થઈ શકે છે, કોઈ સિટીઝન્સ છે એમને યુઝ કરવો છે તો એવી રીતના એનો યુઝ કરી શકે છે પાવર પોઈન્ટનો. ઓર બીજી કોઈ પણ ફિલ્ડમાં જ્યાં એક માસ્કને આઈ મીન લાર્જર ઓડિયન્સ હોય, ત્યાં એક્સપ્લેન કરવાનું થતું હોય, એને આઈડિયા શેર કરવાનો થતો હોય, ત્યારે વર્ડ એક્સેલ એટલું યુઝફુલ નથી થતું જેટલું પાવર પોઈન્ટ થાય છે. ઓકે, હવે આપણે પાવર પોઈન્ટમાં કેવી રીતના સ્લાઇડ ક્રિએટ કરી શકીએ, પાવર પોઈન્ટ કેવી રીતના પહેલાં તો ઓપન કરી શકીએ. નોર્મલી સ્ટાર્ટ મેનુમાં તમને માઇક્રોસોફ્ટ પાવર પોઈન્ટ આપેલું હશે, ત્યાંથી તમે ઓપન કરાવડાવી શકો છો. તમારે રન કમાન્ડથી ઓપન કરાવવું હોય તો એના માટેનો રન કમાન્ડ છે POWERPNT. એન્ટર આપશો એટલે પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન જે છે એ ઓપન થઈ જશે. હવે નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ, જ્યારે પાવર પોઈન્ટ ઓપન કરાવડાવીએ છીએ ત્યારે આ રીતે બાય ડિફોલ્ટ ડિસ્પ્લે થાય છે. આપણી ફર્સ્ટ સ્લાઇડ હશે, એટલે કે કોઈ પણ ટોપિક જે છે એને રિલેટેડ સ્લાઇડ હોય, તો સપોઝ કે અહીંયા હું આપી શકું કે ચેપ્ટર આપણે એક્સપ્લેન કરતો હોય ત્યારે સપોઝ ચેપ્ટર 1 અને ચેપ્ટરનું નેમ શું છે એ અહીંયા એનું નેમ આવી જશે. ઓકે, તો આવી રીતે ફર્સ્ટ સ્લાઇડ બાય ડિફોલ્ટ આપેલી હોય છે, જેને તમારે ચેન્જ કરવી હોય તો થઈ શકે છે. ત્યાર પછી ન્યૂ સ્લાઇડ તમે જ્યારે એડ કરાવી હોય ત્યારે રાઈટ ક્લિક કરો આ સ્લાઇડ ઉપર અને ન્યૂ સ્લાઇડ ઉપર ક્લિક કરો એટલે ન્યૂ સ્લાઇડ એડ થઈ જશે. દેન જે અહીંયા ઉપરનો પોર્શન આપેલો છે ત્યાં આપણો જે તે ટોપિક હોય એનું ટાઇટલ લખતા હોય. લાઈક ફર્સ્ટ એવું આવે છે ઇન્ટ્રોડક્શન, અને ત્યાર પછી આપણો જે કન્ટેન્ટ છે ઇન્ટ્રોડક્શનનો, એ ઇન્ટ્રોડક્શનનો કન્ટેન્ટ જે છે એ બાકીનો આ બોક્સમાં આવી જશે. હવે નોર્મલી જે કાંઈ ટેક્સ્ટ હશે એ ટેક્સ્ટ તમે તો અહીંયા એન્ટર કરાવડાવી જ શકશો. હું એકાદ પેરેગ્રાફ કે એક સેન્ટેન્સ કે એવું ત્યાં એડ કરાવીને રાખી દઉં છું. ઓકે, એક પેરેગ્રાફ આપણી પાસે છે તો એ મેં અહીંયા પેસ્ટ કરી દીધો છે. હવે જે તમારે નોર્મલી ફોન્ટની જે ઇફેક્ટ આપવી હોય, કટ, કોપી, પેસ્ટ, ફોર્મેટ, પેઇન્ટર, આ બધું તો કોમન જ છે, સો હું એ રિપીટેડલી નથી કરાવતો. બોલ્ડ, ઇટાલિક, અંડરલાઇન, સ્ટ્રાઇક થ્રુ કે એમ્ફાસિસ ની ઇફેક્ટ આપવી હોય, ઓર આપણે અહીંયા કહેશું કે ટેક્સ્ટ શેડો, સોરી નોટ એમ્ફાસિસ, ટેક્સ્ટ શેડોની ઇફેક્ટ આપવી છે, સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ કરવી છે, ડિક્રીઝ કરવી છે, ફોન્ટ ટાઈપ સિલેક્શન, આ બધું જે છે એ કોમન છે. ફોન્ટ નોર્મલ રાખવા છે, ટાઈટ રાખવા છે કે લાઈક લૂઝ, આ રીતના આપણે કયું ઓપ્શન રાખવું છે. સેન્ટેન્સ કેસ, લોઅર કેસ, અપર કેસ, આ બધું કોમન છે. ફોન્ટનો કલર જે આપણે રેગ્યુલરલી બધામાં આવી જ ગયું છે. ત્યાર પછી કન્ટેન્ટ જે છે એ અલાઇનમેન્ટ એનું લેફ્ટ, રાઈટ, સેન્ટર અને જસ્ટિફાઈ, અને એ સિવાય એક અહીંયા બીજું આવે છે કે કેટલી કોલમમાં શો કરાવડાવવું છે, તો આપણે અહીંયા 2 કોલમમાં ડિસ્પ્લે કરાવડાવે છે. ટેક્સ્ટ ડિરેક્શન, ઓકે, આ બધું કોમન છે જે આપણે આગળ આવી ગયેલું છે, એટલે હું એક પોઈન્ટ ઉપર ફરીથી આખો એક્સપ્લેન કરતો નથી. હવે જે અહીંયા આવે છે એ આગળનું એ જ જોવાનું, ન્યૂ સ્લાઇડ. આપણે નવી સ્લાઇડ એડ કરાવડાવી છે, અહીંયાથી આપણે ન્યૂ સ્લાઇડ આપીએ છીએ, આ જે સ્લાઇડ હશે એ ટાઈપની સ્લાઇડ આવી જશે, પણ આપણે નેક્સ્ટ કન્ટેન્ટ ડિફરન્ટ ટાઈપનો આવે છે, તો ન્યૂ સ્લાઇડ એડ કરાવડાવી છે તો આપણે એમાંથી સિલેક્શન કરી લઈએ કે પર્ટિક્યુલરલી મારે આ બેમાંથી કે નહીં, પણ મારે આ રીતની સ્લાઇડ જે છે એડ કરાવડાવી છે, કેમ કે મારો નેક્સ્ટ કન્ટેન્ટ છે ને એ આ રીતનો આવે છે, તો આપણું જે રીતનો કન્ટેન્ટ હોય એવી રીતના અહીંયા સ્લાઇડ જે છે એડ કરાવડાવી શકીએ છીએ. આખી બ્લેન્ક સાઈડ રાખવી છે તો બ્લેન્ક રાખી શકીએ, માની લો ત્યાં પિક્ચર જ ડિસ્પ્લે કરાવડાવવું છે તો પોસિબલ થઈ શકશે. ઓકે, નેક્સ્ટ વન
તમારે આ જ સ્લાઇડ સિમિલરલી આ કન્ટેન્ટ સાથે જોઈ હતી, રાઈટ ક્લિક કરો અને આપી દો ડુપ્લિકેટ સ્લાઇડ, તો સિમિલર સ્લાઇડ જે છે એ ક્રિએટ થઈ જશે. અને ડિલીટ સ્લાઇડ માટે નોર્મલી ડિલીટ સ્લાઇડ. તો આ રીતે આપણે સ્લાઇડ્સ જે છે એ એડ કરાવડાવી શકીએ છીએ, ડિલીટ કરી શકીએ છીએ, અને એમાંનો કન્ટેન્ટ જે છે એમાં ફોન્ટ જે બધા સેટ કરાવડાવી શકીએ છીએ એ આપણે બધું જોઈ ગયા. હવે એ સિવાય બીજા ઘણા બધા શેપ્સ આપેલા છે, આપણી રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે ત્યાં શેપ્સ જે છે એ યુઝ કરી શકીએ. લાઈક અહીંયા એક શેપ આપેલો છે સ્ટારનો શેપ, તો અહીંયા આપણે સ્ટાર શેપ જે છે એડ કરાવડાવ્યો છે. એવી રીતના ઘણા બધા શેપ અહીંયા આપણને આપેલા છે. ઓકે, તો આ કોઈ પણ શેપ જે છે આપણે અહીંયાથી યુઝ કરી શકીએ છીએ. હવે એમાં એક આપેલું છે એક્શન બટન. હવે એક્શન બટન શું છે એ એક્સપ્લેન કરું. I am explaining how to use action button. These all are normal shapes, but this one is action button. So first I am taking this button. Here I am putting this button. Now we can set its action setting. આપણે જે એના એક્શન સેટિંગ જે છે એ સેટ કરાવડાવી શકીએ છીએ. એમાં શું સેટ થઈ શકે છે હું તમને કહું. માઉસ ક્લિક થાય ત્યારે ઇફેક્ટ આપવી છે કે માઉસ એની ઉપર જાય ત્યારે ઇફેક્ટ આપવી છે, પહેલાં તો એ સિલેક્શન કરી શકીએ છીએ. અને માઉસ ક્લિક થાય છે ત્યારે શું ઇફેક્ટ આપવી છે. ફર્સ્ટ વન ઓપ્શન આપ્યું છે નન, એટલે કે કોઈ ઇફેક્ટ નથી આપવી. સેકન્ડ વન ઓપ્શન છે હાઇપરલિંક, એટલે કે નેક્સ્ટ સ્લાઇડ એના ઉપર ક્લિક થાય ત્યારે નેક્સ્ટ સ્લાઇડ શો થાય કે પ્રીવિયસ સ્લાઇડ શો થાય, ફર્સ્ટ સ્લાઇડ, લાસ્ટ સ્લાઇડ વ્યુડ થાય અને શો એન્ડ થઈ જાય. એ સિવાય કસ્ટમ શો, આપણે જે કાંઈ એમાંથી શો સેટ કરાવડાવો હોય થઈ શકશે. એના સિવાય પર્ટિક્યુલરલી સ્લાઇડ જે છે એ આપણે સિલેક્ટ કરાવડાવી શકીએ છીએ કે એના ઉપર ક્લિક થાય ત્યારે કેટલા નંબરની સ્લાઇડ સીધી ઓપન થઈ જાય. એ સિવાય યુઆરએલ, તમે જે છે યુઆરએલ ત્યાં એન્ટર કરાવડાવી શકો છો. બીજી કોઈ પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશનની લિંક આપી શકો છો અને એના ઉપર ક્લિક કરવાથી બીજી કોઈ પણ ફાઇલ આપણે ઓપન કરાવડાવી હોય, જે બારે કમ્પ્યુટરમાં કોઈ પણ લોકેશન ઉપર હોય, તો આપણી ફાઇલનો પાથ અહીંયાથી સેટ કરાવડાવી શકીએ છીએ. રાઈટ, આમાંથી કોઈ પણ આપણે ફાઇલ છે એ ઓપન કરાવડાવી દેવી છે તો એ ફાઇલ અહીંયાથી ઓપન થઈ જશે. નેક્સ્ટ વન રન પ્રોગ્રામ. આપણે એના ઉપર ક્લિક કરે ત્યારે એવું કરવું છે કે નોટપેડ ઓપન કરાવડાવવું છે. ઓકે, પહેલા આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડનું આઉટપુટ જોઈએ અને પછી ત્યાં રન પ્રોગ્રામ જોઈએ. ઓકે, એરર આવી ગઈ એટલે પ્રોગ્રામ સીધો ક્લોઝ થઈ જાય છે. ઓકે, અહીંયા હું સ્લાઇડ એડ કરાવડાવી દઉં છું. હવે ફરીથી આખો પેરેગ્રાફ ટાઈપ નથી કરતો, પણ સ્લાઇડ 1, સ્લાઇડ 1, સ્લાઇડ 2, સ્લાઇડ 3. ઓકે, એક્શન બટન આપણે જોતા હતા, ફરીથી એ જ સ્ટાર્ટ કરું કે હું સ્લાઇડ 1 ઉપર અહીંયા એક્શન બટન આપું છું અને અહીંયા હું આપી દઉં છું નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. ઓકે, સિમિલરલી એવી રીતના સ્લાઇડ 2 ઉપર અગેન હું એક્શન બટન આપું છું અને એમાં આપી દઉં છું નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. ઓકે, એવી રીતના અહીંયા હજી હું બીજું બટન આપું છું. આઈ એમ એડિંગ વન મોર બટન ફોર ઇટ. ધેટ વન ઇઝ ફોર પ્રીવિયસ સ્લાઇડ. Okay, now I'm adding one more button here. Okay, this button, that's for last slide. Okay, now let's check output. Slide 1. Now I am clicking on this button, it will open next slide. Again I am clicking on this button, it will open third slide. Now I am using arrow key for the previous slide. Again using previous key for the previous slide.
Okay, now I am clicking on this button, then previous slide will be open. Now I am clicking on this button, then last slide will be open. એટલે કે આપણે જે સેટિંગ કરાવડાવ્યું છે એ રીતના આઉટપુટમાં ડિસ્પ્લે થશે, ત્યાં એ બટન એ રીતે વર્ક કરશે. ઓકે, એવી રીતના ઘણા બટન્સ છે, લાઈક આ બટન છે એ હોમ માટેનું બટન છે, એવી રીતના ઇન્ફોર્મેશન માટેનું બટન છે, રિટર્ન માટેનું બટન છે. આવી રીતના ઘણા બધા બટન્સ આપણને આપેલા છે. એના ઉપર ક્લિક કરી ત્યારે મૂવી ઓપન થાય, આઈ મીન રન થશે, ડોક્યુમેન્ટ ફાઇલ બીજી ઓપન થાય, સાઉન્ડ એડ કરાવવા આવેલું હોય તો એના માટે હેલ્પ માટે બટન, અને કસ્ટમ બટન આપણે આપણી રીતે કોઈ પણ ક્રિએટ કરી શકીએ. હવે અહીંયા આપણે એવું કરીએ છીએ, એક ડોક્યુમેન્ટ ઓપન કરાવડાવવું છે તો હું અહીંયા ડોક્યુમેન્ટનું બટન લઉં છું. ડોક્યુમેન્ટ માટે બારેથી કોઈ બીજી ફાઇલ જે છે એ ઓપન કરાવડાવીએ. અધર ફાઇલ જે છે આપણે ડેસ્કટોપ ઉપર HTML છે એમાં છે, ત્યાં આપણે એક બીજી જ ફાઇલ આપણે ઓપન કરાવડાવી દઈએ. એક બીજી HTML ની ફાઇલ ઓપન કરાવડાવી લઈએ, લાઈક ફોન્ટ પ્રોગ્રામની એક ફાઇલ છે, હું સિલેક્ટ કરી લઉં છું અને આપી દઉં છું ઓકે. ઓકે, હવે આપણે રન કરાવડાવીએ. F5 જે છે એના માટેની શોર્ટકટ કી છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ, આના ઉપર ક્લિક કરીએ છીએ. ઓકે, તો એ ફાઇલ આપણી ઓપન થઈ ગઈ, જે ફાઇલનો પાથ આપેલો હતો. સિમિલરલી એવી રીતના કોઈ પણ ફાઇલ ઓપન થઈ શકશે, ઇમેજ ઓપન કરાવડાવવું થઈ શકશે. યસ, એક પ્રોગ્રામ આપણે જોઈએ હવે ઓપન કરાવડાવીને. અહીંયાથી આપણે એક કસ્ટમ બટન લઈ લઈએ. કસ્ટમ બટન, રન પ્રોગ્રામ, અને આના ઉપર ક્લિક થશે ત્યારે આપણે એવું કરવું છે કે નોટપેડની ફાઇલ ઓપન કરાવડાવી છે. સી ડ્રાઈવ, પ્રોગ્રામ ફાઇલ્સ, ઓકે, આમાં અહીં નહીં આવે. System32 ફોલ્ડર એક આવે છે, એની અંદર એક ફાઇલ હશે, નોટપેડનો પાથ આપણે આપશું. સો ઇન C drive we will select Windows folder, now System32 folder, and now notepad.exe. આપણે પર્ટિક્યુલરલી નોટપેડ ઓપન કરાવડાવવું છે. આના પર ક્લિક કરતા ઇનેબલ, ઓકે, આના ઉપર જ્યારે ક્લિક કરશો ત્યારે નોટપેડ જે છે એ ઓપન થશે, જેવી રીતના તમે નોટપેડની ફાઇલ નોર્મલી ઓપન કરાવડાવો છો એ જ રીતે. સો આવી રીતે આપણે એક્શન બટન જે છે એનો યુઝ કરી શકીએ છીએ આપણી સ્લાઇડ્સમાં, જ્યાં ત્યાં રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ રીતે આપણે ત્યાં એડ કરાવડાવી શકીએ છીએ. Okay, next one, insert. We can add table. Now how to use table we already know. We can add data in this table. We can apply effect, I mean style. We can select from design. We can add effect. Now this one is normal, આપણે આની પહેલા આવી જ ગયું છે, રિપીટેડલી છે, એટલે ટેબલ કેવી રીતના વર્ક કરશે હું એક્સપ્લેન નથી કરતો, કેમ કે બધાને ખ્યાલ જ છે. નેક્સ્ટ વન, પિક્ચર્સ એડ કરાવડાવવા હોય તો આપણે કોઈ પણ પિક્ચર્સ છે આપણી સ્લાઇડમાં એડ કરાવડાવી શકીએ છીએ. જે રીતની સાઇઝ એની સેટ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ રીતની તમે સાઇઝ સેટ કરાવડાવી શકો છો. અને આ પિક્ચર ફોર્મેટ રિલેટેડ પ્રોપર્ટીઝ બધી છે જે પણ આપણે આની પહેલા જોઈ ગયા છીએ, રાઈટ. નેક્સ્ટ વન, ક્લિપ આર્ટ. ઓકે, ક્લિપ આર્ટમાં તમે અહીંયા ઘણી બધી ઇમેજીસ આપેલી છે, એમાંથી તમારી રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ રીતના, લાઈક એજ્યુકેશન રિલેટેડ કંઈ વર્ક કરતા, બિઝનેસ રિલેટેડ સપોઝ કંઈ વર્ક કરતા હોય આપણી સ્લાઇડ, તો આપણે એ એડ અહીંયા કરાવડાવી શકીએ છીએ. ક્લિપ આર્ટ, આપણે રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે ત્યાં ડિસ્પ્લે કરાવડાવી શકીએ. Next one, photo album. We can create new photo album.
લાઈક અત્યારે આપણે થોડીક ઇમેજીસ આપણી પાસે છે એનો યુઝ કરી અને એક આખો આલ્બમ ક્રિએટ કરવો છે અને એનું પછી સ્લાઇડ શો કરવું છે તો થઈ શકે છે. જે બધી ઇમેજીસ એ હતી અહીંયાથી સિલેક્ટ કરી લીધી છે. જસ્ટ અહીંયાથી હું ઓકે આપી દઉં છું તો એ ક્રિએટ થઈ જશે. અને એ સિવાય આપણે એને રિલેટેડ કોઈ સેટિંગ્સ કરવા હોય, પર્ટિક્યુલરલી ઇમેજ કોઈ રોટેટ કરાવડાવવું છે, બ્રાઇટનેસ કે એને રિલેટેડ કોઈ ઇફેક્ટ આપવી છે તો અહીંયા તમે એની ઇફેક્ટ જોઈ શકો છો. ફિટ ટુ સ્લાઇડ પિક્ચર્સ કેવી રીતના આપણે ડિસ્પ્લે કરાવડાવવા, એનું લેઆઉટ એ આપણને આપેલું છે. રેક્ટેંગલમાં છે, રાઉન્ડેડ રેક્ટેંગલ કઈ રીતના આપણે આલ્બમ શો ક્રિએટ કરવો છે એ આપણે સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ. સિવાય એની થીમ આપેલી છે. વી કેન સિલેક્ટ દેટ થીમ, એટલે બેકગ્રાઉન્ડમાં એની જે થીમ છે એ કઈ આવી જશે એના માટે થઈને આપણે સિલેક્શન કરી શકીએ છીએ અને આખો એક આ ફોટો આલ્બમ જે છે એ ક્રિએટ થઈ ગયો. અને રન કરાવડાવો ત્યારે સુધી હવે સ્લાઇડ સ્ટાર્ટ થઈ જશે. ઓકે, સો આવી રીતે આપણે ફોટો આલ્બમ ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ. વી કેન ક્રિએટ ફોટો આલ્બમ very simple. Next one, shapes we already completed and action button I already explained. Now we can add સ્માર્ટ આર્ટ. લાઈક આપણે કોઈ ડાયાગ્રામ કેવી રીતના આવે છે તો કોઈ આની પહેલા જ જોઈ ગયા છીએ કે ડાયાગ્રામ ડિફરન્ટ ટાઈપના ઇનબિલ્ટ આપેલા છે એ અહીંયા આપણે સિમિલરલી એવી રીતના પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશનમાં પણ આવે છે અને એનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ વન, હાઇપરલિંક. લાઈક આપણે કોઈ પણ હાઇપરલિંક જે છે એ ક્રિએટ કરવી છે, બહારનું કોઈ ડોક્યુમેન્ટ છે તો એના ઉપર હાઇપરલિંક ક્રિએટ કરવી છે તો આપણે હાઇપરલિંક ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ. લેટ્સ સી on the desktop there is one folder HTML, then we need to open this file when click on this link. Again I am explaining it, I am repeating this. Hyperlink on desktop, there is HTML, like I need to open this file okay, F5. Now I am clicking on this link, yes, file is open. ઓકે, તો આવી રીતે હાઇપરલિંક ખાલી આપણે આવી રીતે જ એડ કરાવડાવી શકીએ એવું જરૂરી નથી. તમારે કોઈ વેબસાઇટની હાઇપરલિંક ક્રિએટ કરાવડાવી હોય, એટલે કે કોઈ વેબ પેજ ઓપન કરાવડાવવું હોય તો પણ તમે વેબ પેજ ઓપન કરાવડાવી શકો છો. યુ જસ્ટ નીડ ટુ રાઇટ લાઈક MVM college. This text will be display and its address is http://www.mvmcollegerajkot.com. It's our website address. Okay, now I'm displaying its output. In first slide there is one text MVM college. Now I am clicking on this text. Now web browser is open and yes, our website is open now. એટલે કે આપણે કોઈ પણ વેબસાઇટની લિંક ક્રિએટ કરવી હોય, એની હાઇપરલિંક આપવી હોય તો એ પણ આપણે પાવર પોઈન્ટની સ્લાઇડમાં અપ્લાય કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ વન, એક્શન આઈ ઓલરેડી એક્સપ્લેન, કે એના ઉપર ક્લિક કરવાથી ઓલું જે હતું એક્શન બટન હતું આપણે અહીંયાથી એક્શન ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ. અહીંયાથી એક્શનમાં આપણને શો થાય જ છે હાઇપરલિંક ટુ પર્ટિક્યુલરલી વેબસાઇટનું નેમ આપ્યું છે એ વેબસાઇટ ઓપન થશે.
તો એક આપણે એક્શન અપ્લાય કરી શકીએ છીએ. યસ, વન મોર થિંગ ઇન ધેટ એક્શન we can even play any sound. There are many different sounds available. We can play that sounds. એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે ત્યાં એક સાઉન્ડ અપ્લાય કર્યો. આપણે આ ઇફેક્ટ માઉસ ઓવર એટલે કે એના ઉપર માઉસ જશે ત્યારે ઇફેક્ટ આપવી છે કે એના ઉપર ક્લિક કરે ત્યારે ઇફેક્ટ આપવી છે એ પણ સિલેક્શન કરી શકીએ છીએ, રાઈટ? Then we can add text box here. Then we can add header and footer. We can add date and time or slide number in header and footer. Then we can use word art. Now what is word art we already know. We can add date and time in different format. We can add slide numbers. We can add symbols. There are so many symbols are available. There are many symbols available. Then we can add object like any PDF file or any images or any Excel file, PowerPoint file, other PowerPoint files, Word document. We can add that file. We can add video file, movie from file, and we can add that file. Let's check any sample movie available. Okay, no sample movie are available is available here. Otherwise આપણે ત્યાંથી just એક file જે છે selection કરવાનું રહેશે. You just need to select that file and that file will be added here. Similarly you can add sound from here. અત્યારે મારી પાસે કોઈ એક સિમ્પલ સાઉન્ડ્સ કેવી રીતના અવેલેબલ નથી. તો અહીંયા સાઉન્ડ એડ નથી કરાવતો, પણ સિમ્પલ છે કે સાઉન્ડ ફ્રોમ ફાઇલ અને આપણે ફાઇલ જે છે એ સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ. વી કેન ઓલ્સો રેકોર્ડ સાઉન્ડ્સ. We can use also sound from clip organizer. Okay, we have two more files in the clip organizer. We are adding this file and there is one symbol. When we click on it, that sound will be play. Let's check output. એક ક્લેપ્સ અને cheers નો સાઉન્ડ હતો અને એ ઓટોમેટિકલી પ્લે થાય છે જ્યારે આપણે અહીંયા એડ કરાવડાયું ત્યારે જ એ ઓપ્શન આવ્યું કે ઓટોમેટિકલી કે વેન ક્લિક મેં ત્યારે ઓટોમેટિકલી ઉપર ક્લિક કરેલું હતું એટલે ઓટોમેટિકલી પ્લે થયું. ઓકે, નેક્સ્ટ વન. We can yes, we can also add sound like this or we can add many files like this. First I am removing other slides. Now we can add table from here or we can add charts or we can add any smart art graphic. We can add image. We can add clip art from here. ઓકે, ક્લિપ આર્ટ આવી રીતે આપણને શો થાય છે અને આપણે મીડિયા ક્લિપ જે છે એ પણ એડ કરાવડાવી હોય તો અહીંયાથી ને એડ થઈ શકે છે. એક આપણી પાસે અહીંયા લાસ્ટ વિડીયો એક છે તો એ અહીંયા એડ કરાવડાવી દઉં છું અને જ્યારે સ્લાઇડ આવશે ત્યારે ઓટોમેટિકલી પ્લે થઈ જશે. ઓકે, ઓટોમેટિકલી પ્લે થઈ જાય છે. Then design. There is one option, page setup. We can set it portrait or landscape. By default it's a landscape. Now slide orientation, portrait,
landscape. By default always it's landscape in landscape. Okay, next one, we can also set theme. We can also set theme. There are some default themes, built-in themes, we can call it built-in themes are there, or we can also download from net. આપણે જે છે એ ઇન્ટરનેટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરીને રાખી શકીએ છીએ અને એ થીમનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. તમારે જસ્ટ સર્ચ કરવી હોય તો હું તમને સર્ચ કરવા માટે એટલું કહું, ગૂગલ પર ઉપર ટાઈપ કરો કે પાવર પોઈન્ટ ટેમ્પલેટ્સ ફ્રી ડાઉનલોડ. યસ, એમાં ઘણા બધા ચાર્જેબલ હોય છે. એ લોકો ઘણું બધું એમાં આપણને પ્રેઝન્ટેશન માટે થઈને રિક્વાયરમેન્ટ હોય, આપણા ટોપિક રિલેટેડ એવું પહેલેથી આપતા હોય છે, એટલે ઘણી બધી ચાર્જેબલ હશે, પણ ઘણી ફ્રી પણ અવેલેબલ હોય છે અને તમને ત્યાંથી મળશે. ઓકે, આપણે બાકી એ સિવાય અહીંયા કોઈ સ્લાઇડ જે છે એમાં ઇનબિલ્ટ થીમ આપેલી છે, એ થીમનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. અને એ સિવાય એમાં આપણે કલર્સ જે છે એ ડિફરન્ટ કલર સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ. જે થીમ છે એના ડિફરન્ટ કલરનું કોમ્બિનેશન્સ અહીંયા અવેલેબલ છે. આપણે લોટ્સ ઓફ કોમ્બિનેશન્સ આર ધેર, યુ કેન સિલેક્ટ ધેટ. ઓકે, નેક્સ્ટ વન, we can select font. પહેલેથી અમુક આપણને ફોન્ટ આપેલા છે એનો યુઝ કરી શકીએ છીએ અહીંયા આપણે. ઓકે, તો ફોન્ટનું સિલેક્શન થઈ શકે છે. સિમિલરલી અહીંયા ઇફેક્ટ જે છે એ આપણે એડ કરાવડાવી શકીએ છીએ. ઓકે, નેક્સ્ટ વન જે છે એ જોઈએ, એમાં બેકગ્રાઉન્ડ સ્ટાઇલ્સ. આપણે બેકગ્રાઉન્ડ સ્ટાઇલ્સ એની કેવી રાખવી છે. ઓકે, તો આપણે બેકગ્રાઉન્ડ જે સ્ટાઇલ્સ જે અપ્લાય કરશું એ બધા ઉપર અપ્લાય થઈ જશે. જો કોઈ બેકગ્રાઉન્ડ ગ્રાફિક્સ હોય અને હાઇડ કરી દેવા હોય તો આપણે હાઇડ કરી શકીએ છીએ. પર્ટિક્યુલરલી સ્લાઇડ ઉપર એની ઇફેક્ટ આવશે. ઓકે, અને બેકગ્રાઉન્ડ સ્ટાઇલ જે છે એ આપણે બેકગ્રાઉન્ડ સ્ટાઇલ અહીંયાથી સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ આમાંથી. એ સિવાય ઘણી સ્ટાઇલ બીજી અવેલેબલ છે જે આપણે જોઈએ. બેકગ્રાઉન્ડ ફોર્મેટ બેકગ્રાઉન્ડ, એમાં આવે છે એક સોલિડ ફિલ, અને એની ટ્રાન્સપરન્સી આપણે જેટલી રાખવી હોય એટલી સેટ કરાવડાવી શકીએ છીએ. એ સિવાય ગ્રેડિયન્ટ ફિલ આવે છે. ગ્રેડિયન્ટ ફિલમાં લાઈક સોલિડ એટલે કે એક સિંગલ કલર નથી, અને મલ્ટી કલર્સ અહીંયા આપણને આપેલા છે. એ કલર્સ મલ્ટિપલ છે, એમાં આપણે એ રીતના ડિસ્પ્લે કરાવડાવી શકીએ છીએ. ડિરેક્શન કયું રાખવું છે, અહીંયા ડિરેક્શનમાં 90 ની જગ્યાએ હું 180 કરી દઉં તો એ રીતના ડિસ્પ્લે થશે. અને ટ્રાન્સપરન્સી, ઓફકોર્સ ટ્રાન્સપરન્સી આપણે જેટલી રાખશું એ રીતના ત્યાં ડિસ્પ્લે થશે. નેક્સ્ટ વન, પિક્ચર ઓર ટેક્સચર ફિલ. થોડા ઘણા ટેક્સચર આપણને આપેલા છે, એ આપણે ટેક્સચર્સનો કોઈ પણનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. ટ્રાન્સપરન્સી એ રીતના રાખી શકીએ છીએ કે તમારી ટેક્સ્ટ જે છે કે પિક્ચર્સ જે તમારા છે એની ઉપર આવતા હોય એ ક્લિયરલી વિઝિબલ થાય, એ રીતના આપણે ટ્રાન્સપરન્સી રાખવી જોઈએ. આપણે ક્લિપ આર્ટ જે છે કોઈ એનો યુઝ કરવો છે અહીંયા તો એ પણ યુઝ કરી શકીએ છીએ. લાઈક મેં તમને વાત કરેલી હતી કે બિઝનેસ રિલેટેડ આપણે કોઈ સ્લાઇડ્સ બનાવીએ છીએ તો બેકગ્રાઉન્ડમાં આપણે આ રીતની ઇફેક્ટ આપવી છે તો આપણે ઇફેક્ટ આપી શકશું. અને હજી થોડુંક એની ટ્રાન્સપરન્ટ કરીએ. અપ્લાય ટુ ઓલ, ક્લોઝ, તો બધી જ સ્લાઇડમાં એની ઇફેક્ટ આવી જશે. અને ત્યાર પછી આપણી ઉપર જે છે અહીંયા ટેક્સ્ટ તો એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે જ, ઓલી જે છે ઇફેક્ટ બેકગ્રાઉન્ડમાં છે. એ સિવાય આપણે કોઈ પિક્ચર્સ જે છે એ મૂકવા છે તો પિક્ચર્સ મૂકી શકીએ છીએ. બ્રાઇટનેસ, કોન્ટ્રાસ્ટ, એની ઇફેક્ટ આવી જશે. રીસેટ પિક્ચર કરી નાખ્યું છે ત્યારે. ઓકે, તો આ ડિફરન્ટ ઓપ્શન્સ અવેલેબલ છે, આપણી રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે ત્યાં સેટ કરાવડાવી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ વન છે એનિમેશન. સ્લાઇડ આપણને ડિસ્પ્લે બાય ડિફોલ્ટ નો એનિમેશન છે. આપણે સ્લાઇડ કેવી રીતના ડિસ્પ્લે થાય, ઓકે, અહીંયા જેના ઉપર તમે માઉસ ઓવર કરશો ત્યાં એની ઇફેક્ટ જે હશે એ તમને શો કરશે, કઈ રીતના આપણને સ્લાઇડ શો થશે. તો આ રીતની ઇફેક્ટ આપું છું. આપણે
રન કરે આવી એટલે કે આઈ મીન આઉટ F5 કરીએ અને સ્લાઇડમાં જોઈએ આઈ થિંક અપ્લાય નહોતું થયું apply to all પ્રીવિયસ કરું છું તો આ રીતે આપણને સ્લાઇડ શો થશે એટલે આપણને અહીંયા ઘણા બધા ઓપ્શન્સ આપેલા છે આપણી રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે એ સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ there are many styles here so this one is animation style or we can call it transition of the slide we can also add sounds from here જ્યારે સ્લાઇડ ચેન્જ થાય ત્યારે આપણે જે સાઉન્ડ અપ્લાય કરવો હોય એપ્લાય કરી શકીએ છીએ ઓકે તો સાઉન્ડ ઓપ્શન પણ અવેલેબલ છે હવે જે અત્યાર સુધી આપણે ઇફેક્ટ જોતા હતા એ ફાસ્ટ ઇફેક્ટ હતી હવે એની ઇફેક્ટ જોઈએ તો સ્લોલી આવે છે નેક્સ્ટ હું આપું છું મીડિયમ અને ફાસ્ટ જેવી આપણી રિક્વાયરમેન્ટ એ પ્રમાણે એ આપણે સેટ કરાવડાવી શકીએ ક્યારે ઇફેક્ટ આવે ઓન ક્લિક કરીએ ત્યારે જ ઇફેક્ટ આવે ઓન ક્લિક એટલે કે માઉસની એરો કી નેક્સ્ટ કરશો તો પણ એની ઇફેક્ટ આવી જશે અને જો તમે ઓટોમેટિકલી એક અમુક ટાઈમિંગ સેટ કરવા માંગો છો કે આટલી સેકન્ડથી આટલી મિનિટ થાય ત્યારે ઓટોમેટિકલી સ્લાઇડ જે છે ચેન્જ થઈ જ જવી જોઈએ તો એ આપણે ઇફેક્ટ આપી શકીએ છીએ અહીંથી ને નેક્સ્ટ વન આવે છે સ્લાઇડ શો એટલે કે ફ્રોમ બિગિનિંગ સ્લાઇડ શો ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય બિગિનિંગ આપણે જ્યારે ટેસ્ટિંગ કરતા હોય ત્યારે કરંટ સ્લાઇડ જ જે છે સીધી પ્લે કરાવડાવી હોય તો આપણે કરંટ સ્લાઇડનું ઓપ્શન આપી શકીએ છીએ કસ્ટમ શો તમારે જે સ્લાઇડ છે સપોઝ કે ટોટલ 100 સ્લાઇડ છે એમાંથી તમે 5 નું ચેકિંગ કરો છો તો 5 સ્લાઇડ્સ અહીંયા એડ કરાવી દો અને ઈચ આઉટપુટમાં ડિસ્પ્લે થશે નેક્સ્ટ વન હાઇડ સ્લાઇડ પર્ટિક્યુલરલી કોઈ સ્લાઇડ હાઇડ કરી દેવી હોય ઇફ યુ વોન્ટ ટુ હાઇડ પર્ટિક્યુલર સ્લાઇડ then that slide will be not display in output I mean જે તમે સ્લાઇડ શો કરતા હશો ત્યારે ડિસ્પ્લે નહીં કરે રેકોર્ડ નરેશન્સ આપણે રેકોર્ડ કરી અને ત્યાં રાખવું હોય તો એ રાખી શકીએ છીએ ઓકે એ સિવાય રિઝોલ્યુશન્સના કોઈ સેટિંગ્સની જરૂર નથી અત્યારે નેક્સ્ટ વન રિવ્યુ કોમન ટેબ છે આપણે આગળ આવી ગયેલું છે એ જ છે સો અહીંયાથી ફરીથી રિપીટ નથી કરતો કેમ કે વર્ડમાં આપણે જોઈ ગયા ત્યાર પછી એક્સેલમાં એ જ આવ્યું હતું નેક્સ્ટ વન આવે છે વ્યૂઝ નોર્મલ સ્લાઇડ વ્યૂ થાય કે સ્લાઇડ શોર્ટર આપણને વ્યૂ અત્યારે કઈ રીતના ડિસ્પ્લે થાય એના માટેની વાત છે સ્લાઇડ માસ્ટર હેન્ડઆઉટ માસ્ટર ઓકે અહીંયા ડિફરન્ટ વ્યૂઝ આપેલા છે આપણે એમાંથી કયો વ્યૂ જે રીતની જરૂર હોય એ રીતના સિલેક્શન કરી શકીએ છીએ રૂલર આવે કે ગ્રીડ લાઇન્સ આવે કે નહીં એના માટેનું સિલેક્શન ઝૂમ ફિટ ટુ વિન્ડો કે ગ્રે સ્કેલ એટલે કે બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ જે છે એ અવેલેબલ છે એમાં જ આઉટપુટ બધું ડિસ્પ્લે થશે એક કલર આપણને અહીંયા ડિસ્પ્લે નહીં થાય એ રીતનું સિલેક્શન કરી શકશું પ્યોર બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ઓકે કાસ્કેડ વિન્ડો આ રીતના આપણે મલ્ટિપલ પ્રેઝન્ટેશન્સ ઓપન કરાવડાવેલું હોય તો એ મલ્ટિપલ પ્રેઝન્ટેશન્સ અહીંયા જે છે એ આપણને ડિસ્પ્લે થશે એક જ વિન્ડોમાં અરેન્જ ઓલ એટલે કે બધી સ્લાઇડ્સ જે છે એ આપણને શો થશે અને મૂવ સ્પ્લિટ આપણે કોઈને સ્પ્લિટ કરવી હોય સ્લાઇડ તો એ કરી શકશું જે અત્યારે જરૂર કોઈ જનરલી નથી રહેતી સ્વિચ પ્રેઝન્ટેશન્સ જેટલા પાવર પોઈન્ટની પ્રેઝન્ટેશન્સ ઓપન હશે એ આપણને અહીંયા બધા શો કરશે અને મેક્રો આપણે અત્યારે અહીંયા કવર કરવાની જરૂર નથી મેક્રો એક પ્રી ડિફાઇન્ડ એક્શન્સ છે એ રીતના પછી આગળ વર્ક થતું હોય છે હવે એક આપણે બાકી રહી ગયું MVM કોલેજ સપોઝ અહીંયા હું એક થોડીક ટેક્સ્ટ એડ કરાવડાવી દઉં છું BBA BCA BBA એન્ડ BCom હવે આ ત્રણેય ઉપર આપણે ઇફેક્ટ અપ્લાય કરવી છે
custom animation. There is one option, custom animation. અહીંયા જે છે આપણને એક પહેલેથી થોડુંક રેડી આપી દીધું છે. આ એનિમેશન પણ યુઝ કરી શકીએ છીએ અને એના સિવાય બીજા ઘણા બધા અવેલેબલ છે એ હું તમને એક્સપ્લેન કરું. કસ્ટમ એનિમેશન. હવે અહીંયાથી એડ ઇફેક્ટ્સ આવે છે. આપણે ફર્સ્ટ ઉપર એવી ઇફેક્ટ આપી, ત્રણેયમાં અલગ અલગ ઇફેક્ટ આપી એટલે ક્લિયર થાય થોડુંક. ફર્સ્ટમાં બોક્સની ઇફેક્ટ આપીએ, સેકન્ડમાં એન્ટ્રન્સ એટલે કે વેલ્યુ ડિસ્પ્લે થતી હોય એની ઇફેક્ટ છે, ફ્લાય ઇન. દેન અગેન આપણે એન્ટ્રન્સની જ ઇફેક્ટ આપીએ, ડાયમંડ. આઉટપુટમાં શો કરીએ. ફર્સ્ટ વન આપણે એક્ઝિટ સિલેક્ટ કર્યું હતું એટલે ત્યાંથી રિમૂવ થઈ ગયું છે. જેવી આપણી રિક્વાયરમેન્ટ એ રીતના એન્ટ્રન્સ કે એક્ઝિટ સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ. અહીંયા ઇફેક્ટ આવે છે એન્ટ્રન્સ અને એક્ઝિટ એ રીતની હતી એટલા માટે. એમ્ફાસિસ છે એ ફોન્ટ રિલેટેડ છે. લાઈક ફોન્ટની સાઇઝ આપણે આપીએ તો એની સાઇઝ છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, એની ઇફેક્ટ છે. આપણે આને રાઈટમાં ડિસ્પ્લે કરાવડાવી છે. જોઈએ મલ્ટિપલ ઇફેક્ટ્સ અપ્લાય કરી છે. ઓકે, તો જે આપણે એક્શન જે સિક્વન્સમાં ઇફેક્ટ અપ્લાય કરી હશે એ સિક્વન્સમાં એ પ્લે થશે. તમારે કોઈ અપડાઉન કરવી છે સિક્વન્સ તો એ તમે અપડાઉન કરી શકો છો. સપોઝ કે મેં બીબીએની હતી એના અપ કરી છે તો હવે જોઈએ ફર્સ્ટ બીસીએ, પછી બીબીએ રાઈટ, નાવ બીકોમ, ઇટ્સ સાઇઝ. ઓકે, તો મલ્ટિપલ ઇફેક્ટ તમે અપ્લાય કરી શકો છો અને કેવી રીતના અપ્લાય કરી શકો છો એ આપણે જોઈ ગયા. એ ઇફેક્ટ ક્યારે ઇફેક્ટ કરે તો વિથ ઓન ક્લિક બાય ડિફોલ્ટ હોય છે, વિથ પ્રીવિયસ કે આફ્ટર પ્રીવિયસ, સ્પીડ આપણે સેટ કરાવડાવી શકીએ છીએ. ઓકે, તો આ રીતના આપણે પ્રેઝન્ટેશન એક આખું પ્રિપેર કરી શકીએ છીએ. મેં પ્રેઝન્ટેશનનું એક્ઝામ્પલ નથી લીધું પણ એનામાં આપણે કઈ કેવી રીતના ઇફેક્ટ આપી શકીએ છીએ ડાયરેક્ટલી મેં તમને એ એક્સપ્લેન કર્યું છે. હવે આનો યુઝ કરીને જે બધી ઇફેક્ટ્સ એક્સપ્લેન કરી દીધી છે એનો યુઝ કરીને તમારે એક પ્રેઝન્ટેશન રેડી કરવાનું છે. યુ નીડ ટુ ક્રિએટ વન પ્રેઝન્ટેશન ઓફ યોર એની ટોપિક ફ્રોમ અવર સબ્જેક્ટ. તમારી પાસે એક બુક છે જ નેટવર્કિંગ ઇન્ટરનેટ એન્વાયરમેન્ટની, એમાંથી ને કોઈ પણ ટોપિક સિલેક્ટ કરી લ્યો, એનું પ્રેઝન્ટેશન છે એ તમારે રેડી કરવાનું છે. કોઈ ફિક્સ ટોપિક નથી આપતો, અધરવાઇઝ બધાને સેમ ટોપિક ઉપર પ્રેઝન્ટેશન રેડી કરવાનું થઈ જશે. એટલા માટે હું એ ટોપિક જે છે એ તમને આપી દઉં છું. કોઈ પણ જે ટોપિક છે એ ટોપિકની એટલીસ્ટ કમસે કમ ત્યાં 5 સ્લાઇડ્સનો કન્ટેન્ટ હોવો જોઈએ, મિનિમમ 5 સ્લાઇડ કન્ટેન્ટ. And try to use maximum different type of theme and apply different animation effect, apply text effect with custom animation, use theme. Okay, try to do all this maximum જે આપણે કવર થઈ જાય એ રીતના તમે ટ્રાય કરજો. એટલે આપણે જે પાવર પોઈન્ટનો જે યુઝ કરવો છે જે એક એક્સરસાઇઝ થઈ જાય પ્રોપરલી, કે જેનાથી તમારે પાવર પોઈન્ટનો યુઝ આગળ કેવી રીતના કરવો. કેમ કે પાવર પોઈન્ટનો પ્રેઝન્ટેશનનો યુઝ કરવાની ક્યારેક ને ક્યારેક જરૂર પડતી જ હોય છે. લાઈક તમે કોલેજ ડ્યુરેશનમાં છો તો કોલેજ ડ્યુરેશનમાં ક્લાસમાં ક્યારે પ્રેઝન્ટેશન હોય ત્યારે તમે પાવર પોઈન્ટનો યુઝ કરી શકો છો. એ સિવાય તમે ક્યાંય બહાર ગયા છો બીજી કોઈ કોલેજમાં કોઈ કોમ્પિટિશન્સ કે એવું કંઈ પણ છે તો એમાં તમારે પાવર પોઈન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ બની શકે છે, જરૂર પડે. કે કદાચ તમે આફ્ટર કોલેજ પણ ક્યાંય જોબ કરો છો તો એમાં પણ પ્રેઝન્ટેશનની રિક્વાયરમેન્ટ થઈ શકે છે. સો પ્રેઝન્ટેશન એક એવું છે કે જે વાઇડલી યુઝ થાય છે, બિઝનેસીસમાં પણ એટલું યુઝ થાય છે અને એજ્યુકેશન લેવલે પણ યુઝ થાય છે. તો પ્રેક્ટિસ કરજો, પોઈન્ટ એટલો જ છે કે પ્રેક્ટિસ કરજો, આગળ જતાં જરૂરી બની શકે છે. અને ત્યારે પ્રેઝન્ટેશન ન આવડતું હોય તો બીસીએમાં હોય અને પ્રેઝન્ટેશન ન આવડતું હોય તો એ ન ચાલે. એક ક્વેશ્ચન તમારા માટે સર્ચ કરવા માટે, તમને ખ્યાલ છે કે પાવર પોઈન્ટથી તમે પ્રેઝન્ટેશન કરી શકો છો?
પણ એ સિવાય બીજા કયા સોફ્ટવેર અવેલેબલ છે કે જેનાથી તમે પ્રેઝન્ટેશન કરી શકો? બીજા કયા પ્રેઝન્ટેશન માટેના સોફ્ટવેર અવેલેબલ છે? જસ્ટ સર્ચ કરજો, ટ્રાય કરજો, તમને એ પણ એક્સ્ટ્રા આવી જાય તો, કેમ કે જનરલી બધા પાવરપોઈન્ટ માઇક્રોસોફ્ટનું યુઝ કરતા હોય છે, પણ એના કરતાં બેટર બીજું અવેલેબલ હજી છે. બીજા સોફ્ટવેર સર્ચ કરો અને યસ આને રિલેટેડ ટેમ્પલેટ પણ ફ્રી ટેમ્પલેટ સર્ચ કરજો કે તમે એ ટેમ્પલેટનો પણ કવર થઈ જાય, એનો યુઝ થઈ શકે એવું ટ્રાય કરજો. ઓકે, આપણે આ વિડીયોમાં આટલું રાખીએ છીએ, પાવરપોઈન્ટ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે એક નાનો એવો ટોપિક બાકી છે માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેસ, જે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં કન્ટિન્યુ કરશું. ઓકે, થેન્ક યુ.